वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच बड़े ही प्रेम सहित संध्या के दीवाना विच आप जी बैठे हो। भागां भरिया समा सतगुरां दी किरपा नाल मिलिया। आओ इन्हां घड़ियां नूं सफलियां बनाइए। गुर इतिहास की पावन रचना दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। संगला दीप दा राजा राजा शिवनाग, जिथे सतगुरां दे प्रेम दे विच बेबल होया है, उथे राज कन्या वालों काम की प्रदर्शनी करके बड़े बड़े साधा ते फकीरां नूं डुलाया जा रहा है। सतगुरां दा नाम रख के आने वाले विदेशी फकीर इन्हां बाल कन्या दियां अखां दी जहर दे सामने आपा खो जांदे ने। जो भी सवेर हुंदियां राजे नूं पता लगदा है आए हुए साध भी अपना जग सत गवा गए। फिर राजे नूं अपने गुरु ते बड़ा माण हुंदा है। वक्त बतीत हुंदा गया। इधर राय भोई की तलवंडी के जंगलों में गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह चौंकड़ा ला के बैठे ने। जदों राजे दियां अरदासां राजे दियां पुकारां साहिबां दे हिरदे तक पहुंचियां, अज सुभाविक भाई बाला ते मरदाना सतगुरां नूं मिलण आए। करीबन आवाज आखण लगे, भाई बालिया चित करदा इस धरती दा फेरा पाएंगे। किते चंगे लोग ने, किते माड़े लोग ने, किते देव बुद्धि है, किते राक्षस बुद्धि है। किते कोई कुरान पढ़ के तुरक बनया फिरदा है, किते धार्मिक ग्रंथां दा रटन करके कोई सनातन मत दा हिंदू का होंदा है। ते कई इहो जिहियां धरतियां इहो जिहे इलाके जिथे कोई रब नूं नहीं मनदा। गुरु नानक साहब महाराज अपने जान दा सुनेहा अपने प्यारे साथियां नूं दे रहे ने। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने सरवण कीता। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियां नूं एकाग्रचित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कित धर्मी कित अगी बसंते, कहूँ तुर्क है पढ़त, कहूँ दुखी कह सुखी रहंते। निरंकार दा स्वरूप गुरु नानक साहिब जी महाराज राय भोई दी तलवंडी नगर विच विराजमान ने। अज सुभाविक सतगुर जंगलां विच चौंकड़ा ला के बैठे। भाई बाला ते मरदाना जी दे मन विच इच्छा मिलण दी आई ते सतगुरां दे पास आ गए। गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं सुना रहे ने, कहंदे महाराज असीं गुरु साहब अगे बेनती करनी चाहुंदे सी, महाराज यमुनाबाद तो बाद आपां निकले ही नहीं। दिलां दीयां जाननहार सतगुरां ने सानूं कोल आया बैठियां वेख के बचन आखिया, चल बाले ते मरदाने आपां चलीए। वेख के आइए धरती ते की कुछ हुंदा। रब दी बनाई कुदरत कैसी है। किते दुखी लोग रहिंदे ने, किते सुखी लोग रहिंदे। किसे धरती ते कोई धर्म नूं मनदा है, किते कोई पाप दा बखेरा करदा है।
ਕਿਤੇ ਨਿਤ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਟਨ ਕਰੀਏ। ਨਿਗਮ ਗਮ ਕਿਤ ਕਥਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਹੂੰ ਤੁਰ ਕਹੇ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨਾ। ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਜ਼ਬ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ? ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਧਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਧਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਸਭ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਹੁ ਪਾਖ, ਚਲਹੁ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀ ਅਬਲਾਖ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੱਤ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਰੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਏ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਿਤ ਮਰਦਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰਥ ਸਕਲ ਗੁਣ ਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ। ਜਹੈ ਇੱਛਾ ਤੁਮ ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ, ਹੋਰਾਵਰ ਕੀ ਸਦਾ ਪਿਛਾਰੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਜੀ ਹੈ? ਚੜੋ ਜਹਾਜ਼, ਘੁੰਮੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
किन्ने हज़ार एकड़ जमीन है, पता भी नहीं साडी अखीर है, रुड़दियां फिरदियां जमीन। काहदे लई घूमना चाहिए? एक तो जिंदगी के सुकून वास्ते, दूजा जिंदगी नूं समझण वास्ते विचरना बहुत जरूरी है। बड़ियां बड़ियां गल्लां करन वालियां नूं पुछो भी कदे बीकानेर गए हो? कहते ना। किते किते जा रहे? वैसे तो असीं सारा इंडिया घूम लिया जी। अच्छा कन्याकुमारी देख ली? कहते उत्थे भी नहीं गए। इंडिया किहनूं मन लिया भी 2 दिन आगरे रह आए, 4 दिन दिल्ली ला आए, 5-7 दिन अमृतसर कट ले, एक अद्धी बार जयपुर जा आए, बाकी इंडिया की सैर हो गई। बहुत कुछ है भारत देश विच। हज़ारां गुरु घर ने गुरु नानक साहब जी दे, जो अजे प्रगट नहीं होए। निर्मले संप्रदावां साधुआं दे कोले ने, सैकड़ों थावां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दियां, 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब जीआं दे 20 गुरुद्वारा साहब प्रगट ने ते 20 गुरुद्वारे आलोक ने। आलोक प्रगट होने वाले हैं, बहुत छेती तुहाडे सामने आ जाएंगे। तकरीबन 40 थावां ते गुरु साहब ने चरण पाए जिथे वड्डे स्थान होने चाहिए। 20 प्रगट भी है ही नहीं, क्योंकि सिख कौम सो रही है, माया इकट्ठी करने में जुटी हुई है, संस्था बनाई करते मैनूं किन्ने मिल जाण, मैं प्रधान बन जा। सानूं कित्थे प्यारा गुरु? उस वेले बाला जी ते मरदाना जी सतगुरां दे सन्मुख बैठे ने। महाराज कहते सोच समझ के नाल चलिओ, जे दुनिया को मनीना ते फिर जेब बारे ही सोचना। को सतनाम जेबां बारे सोचण वाले बंदे इतों 700 किलोमीटर पार भी नहीं कदे गए होने। जो जाते भी तो मजबूरी बस चढ़ के जाते हैं, पैसे ना लग जाते। घूमना तो जेब खर्चे की काहदी परवाह? मर्द कहते पहला जेब खर्चे की परवाह नहीं करनी, दूजी परिवार की नहीं करनी। ये ना होवे ना किसी होर महादीप में बैठे होइए तो आखो पातशाह पुत की याद आउंदी है, घर वाली याद आउंदी है, पिता की याद आउंदी है। मर्द कहते मोह छड्ड के जाना पैना है। एक पासे रब की बनाई कुदरत वेखो ते दूजे पासे परिवार का जाल छड्ड के वेखो। साडे बहुत लोग ने बेचारे आए दुनिया ते तुर गए, बस पोते पोतियां दे मोह च रह के अगे नहीं कि गोरी गोरियां दे पोते पोती नहीं होंदे जां होर लोकां दे नहीं। दुनिया अपने आनंद विच है, दुनिया अपने सरूर विच है। ते अज दा बाबा पुत विआह के पोता विआह के मंजी ते लगे। आखो सतनाम। चिंता करदा करदा वड्डा होया, चिंता विच ही तुर चलिया, की खटिया ते की गवाया। है किसी कोल सुकून? नहीं, ना धर्म है ना सुकून है। हर वेले एको दौड़ है, कित्थों की बचे, हर वेले दौड़। गुरु साहब ने स्पष्ट वचन कह दिते, भाई बाला ते मरदाना जी नूं कहंदे नाल जाना है, निश्चिंत होके जाना है, पिछे दी चिंता नहीं करनी। और चिंता करने वाला करतार है। तुम सम प्रभ की शरण छोरी, काको गहो अलंब बहोरी। भाई बाला जी फिर बोले, कहते महाराज तुहाडी शरण विच आए आ, तुहाडी शरण छड्ड के जाइए किथे? कुछ दिसदा ही नहीं। तुहाडे रंगां विच रहना सानू चंगा लगदा है, तुहाडे हुक्म विच बझे रहना सानू बड़ा पसंद है। मालिका जिथे जिथे लै जाओगे पिछे पिछे चलांगे, कदे आहा नहीं भरदे। जी सुनो गुरु अंगद गत दानी, बंद पान उन में के बानी। भाई बाला जी कहते हैं गुरु अंगद दे पातशाह जी, फिर मैं उठिया गुरु साहब के चरणों की वंदना की, मैं बेनती की पातशाह फिर आ गया सानू। गरीबन आवाज कहते जाओ फिर तैयारी खिंचो, तैयारी दवा भी जे अपने माता पिता नूं दसना दस दिओ, असीं ते दसना नहीं। आखो सतनाम। जे तुहानूं माड़ा मोटा है भाई मरदाना जी परिवार वाले, जे किते चिंता है मिल लो उन्हां नूं, जो समान लिया के देना लिया के दे दिओ। 1-2 दिनां विच आपां निकल जाना है। दीन दयाल राख निज साथा, तुम सम देखो और न नाथ। भाई बाला जी ने की अरदास की? कहते महाराज एक मंग मंगदा तुहाडे तो मैं कदे नहीं मंगिया। महाराज कहते मंगो। कहते साहब जी दीन दयाल पातशाह मैनू जिथे भी रखो अपने चरणों च रखियो, अपना साथ ही दियो, किते दूर ना करियो। लाख अपराध ते गुनाह मैतों होए हुंदे रहणगे, अपना सेवक जान के बख्शदे रहियो, एक पल दी दूरी ना दियो।
ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਸੀਦ ਬਿਸਾਲਾ, ਭਈ ਪਰ ਦੋਖ ਉਠੇ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ 5 ਕਨਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਆ 20 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ 5 ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਏਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਈ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਸਕੂਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਕੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਿਜ ਸਦਨਾ, ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਅਰਬਿੰਦ ਸੋ ਬਦਨਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੱਧ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਆਖੀ ਹੈ ਬੜ ਬੜ ਆਖਿਆ ਨਿਤ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜ ਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦਰਭਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਬੂਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ, ਟੋਬੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੜੇਂਗੇ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਕੂੜਾ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਧੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਏ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਟੇਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਟੇਕੇ ਵਾਜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਪੜੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੋਈ
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਲੜ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਓ, ਇਹ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ ਬੁਲਾਣੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿਓ ਭਾਈ, ਜੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਝੋਲੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਵਈਆ ਬੈਨ ਕਹੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਵਿਖੇ, ਅਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਲਵੇ ਕਿਤ ਤਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਆਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਝੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਭ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮੋਟਲੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਪੂ ਕੇ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਚਲੇ ਤਿਨ ਕੀ ਹਮ ਤਾਂ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਲ ਦਿਆਲ ਉਦਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓਗੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਵੇਚ ਆ ਵੀ ਵੇਚ, ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਦੱਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ? 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ। ਸਾਗਰ 4 ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਛੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ 4 ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਹੁਣ 5 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7 ਸੁੱਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਪੂ ਹੋਏਗਾ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। 2-2 ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਧੋ ਕੇ ਪਾਉਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਵਸਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਟਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਸੁਧ ਪੀ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਲਿਆ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਦੇਹ ਵਿਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਓ, 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ
जद किसी का धी पुत विदेश जाता सी मापे आसां छड्ड दिंदे सी, कहंदे हुण नहीं आउंदा, हुण नहीं आउंदा। ते हुण वाले अरदासां कराउंदे फिरदे जे साडे वाला लंघ जे मुड़ के आवे ना साडे नाल उत्थे है रूगी डूगी डूगी ला के लंघ साइड बुला ली जा करदी ना दुनिया। जमा देखो दुनिया कित्थे गई हुई है। हुण कोई समा सी भगत सिंह जी ने फांसी दे रस्से तां चुम्मे भी गोरियां नूं इत्थों दफा करो भी सानूं इन्हां दे कानून पसंद नहीं। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੀ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਜੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ PR ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣੇ, ਸਭ ਨਾਮ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਉੱਤਰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। वक्त बदल जाता है, सोचा ख्याल बदल जाते हैं। हुण गुरु नानक साहब महाराज बेपरवाह ने जी, भाई बाला मरदाना की खुशी का ठिकाना कोई नहीं, पर पिता जी कहते किवें हो सकता है मेरा पुत्र छड्ड के जावे विदेश, ये मैं होण नहीं देना। चिंत बदे और अंतर पूर निरंतर दीन चले नहचार। पुत साडे जे सन दसिया ही नहीं, चिंता पै गई पिता जी को, मान लो भी समझ ही नहीं आता कुछ हो की रहा है। पुत नूं आके बुला के वेखदे आ भी जे कुछ दस ही दे, नहीं वो बेपरवाह बैठे। क्योंकि गुरु साहब ने किहड़ा कोई पोटली तैयार की भी बैग भर लिया कपड़ियां का पता लगू, तो इत्थे उठ के रोटी ते खड़ावां पाइयां, खड़ावां ते नंगे पैर नंगे सी साधु फकीर ने रब दे। पिता जी सूहानियां लैंदे ने, किते जान जून वाली ते गल ही नहीं लगदी कोई, पर लोग कहंदे ने रहना भी कोल बिठा के पुछदे, कहते पुत जाना किते, मर्द ना हाँ ना चुप रही। सतगुरां दा नाम बोलना पिता नूं तकलीफ दिंदा ए। राए बुलार आवास गए तह जावत ही बोरोदन कीनो। बस पिता ने फिर अपने पुत नूं भी कुछ ना किया, ना भाई बाला मरदाना नूं मिले भी उन्हां नूं मिलदा की फायदा। चुप चपीते आए राय बुलार कोले, पैर फड़ के सतगुरां दे पिता भुक्का मार के रो। राय बुलार साहब कहते पटवारी जी हुण की हो गया, उनके पुत भी घरे है। कहना बस आही ते दुख आखो सतनाम भी घरे है, उन्हें घर रहना नहीं। राय बुलार साहब नूं बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि सतगुरां नूं बहुत 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 प्रेम करते हैं। गुरु साहब के पिता जी रो पए, कहते मैनूं बख्शना, मैनूं बचा लै। राय बुलार फिर पुछदे ने ऐसा की होया, सतगुर ते नगर विच रहिंदे ने। श्री गुर की जननी और यात्र तात गयो पित प्रात सो तीनों। ऐने नूं सतगुरां दे चाचा लालू जीओ भी सभा विच आ गए, माता त्रिपता जी भी आ गए, अखां हंझुआं नाल भरियां ने, हाथ जोड़े, शरीर कंबदा है। राय बुलार साहब हैरान हो गए, बजुर्ग शरीर इदां क्यों हो गया, क्यों रो रहे हैं? रोना नहीं चाहिए जी, रब दे माता पिता दी अखां जो हंझू। राय बुलार साहब जो पुछण लगे ना, फिर हुब हुब के रोए, दुख वंडाउण वाला मिलिया, हाल पुछण वाला मिलिया कोई। माता त्रिपता जी रो के कहंदे खान साहब की दसी, पिता समान ने राय बुलार साहब बुजुर्ग ने हाथ जोड़ के रो के आखण लगे साडा जिउणा कादा जिउणा है। होए अधीन कहे मुख सो बच नानक धाम रखो जिव चीनो। राजा कहता गल ते दसो हल तां होना है। कहते बुजुर्गो साडे पुत नूं घरे रख लो, पिंड च रख लो। कहते की होया? सुनिया देश विदेश चले ने, जिथे दी बोली समझी, जिथे साडे वर्गे लोग नहीं, हो सकता है उन्हां च हमदर्दी होवे ना होवे, मानसिकता होवे मनुखां वाली ना होवे। माता जी कहती जे मेरा पुत चलिया गया राजन, उन्हें मुड़ के आना नहीं। यो कै श्वास लयो जब ही सुन राई तबे करना रस पीनो। जब इन्ने बचन कह के माता त्रिपता जी रोए उची उची, अखां भरियां हंझुआं नाल, पुत दा विछोड़ा नहीं जरिया जांदा। राय बुलार साहब जी का मन पिघल गया, पीता नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता नूं पता है कि जे मेरा पुत चलिया गया फकीर ने मुड़ के नहीं होना। पहला कारण पिता का सुभाव अथरा है,
ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਛੰਦ ਤਬੈ ਰਾਏ ਭੇਜਿਓ ਉਮੀਦਾ, ਜੋ ਦਾਸੋ ਤਪਾ ਧਾਤ ਕਾਲੂ ਕੇ ਜਾਵੋ ਸੋ ਪਾਸੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਜੈ ਆਗੇ ਕਨੇਰੀ, ਦਿਆ ਧਾਰ ਦੀਦਾਰ ਦੀਜੈ ਬਦੇਰੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਰਦ ਨੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਾ ਗਇਓ ਬੇਗ ਬਾਣੀ ਆਲਾਈ, ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਮੇ ਬੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਉਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਤੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਸਤਰ ਦਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਦਗੀ ਦੇ, 2 ਗਜ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ 2 ਗਜ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਜੈ, ਜਿਤੰਗ ਫਿਰ ਜਾਨੋ ਪਿਆਨੋ ਕਰੀਜੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਓ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਾਏਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤਜ ਆਸਨ ਕੋ ਤੇ ਸੰਗ ਪਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕਈ ਜਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਰਾਏ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਸੋ ਬਿਗਸਾ,
ਨਿਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋ ਜਬ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਠਤ ਭਾ ਮਚ ਉਪਰ ਤੇ, ਢਿਗ ਸਿਰ ਗੁਰ ਜਾਏ ਕਹਿ ਕੀਨ ਨਿਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਨੇ ਗੁਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਂਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਆਏ। ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਅਧੀਨ ਪਇਓ, ਮੁਖ ਭਾਖ ਬਿਨੈ ਨਿਜ ਊਚ ਬਿਨਾਰੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਐਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਾਤ ਰੁਮਾਤ ਤਮਾਰ ਗ੍ਰਹਤਰ, ਸਾਗਰ ਮੋਹ ਮੈਂ ਵੇ ਮਗਨਾਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੋਹ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਈਨ ਅਲੰਬ ਤਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਜਾਣਤ ਹੋ ਸੋ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਾਈਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਤ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਹਿ ਤਿਨ ਗਿਆਨ ਕੇ ਪੋਤ ਚੜਾਵੋ, ਮੋਹ ਕਲਲ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੋੜੀ ਹੈ? ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ 'ਚ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਤਰ ਹੋ ਕਰ ਤੀਰ ਮਿਲੋ ਤੁਮ, ਧੀਰ ਸਰੀਰ ਧਰੇ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਰ ਚੁਰ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਖੇਰਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਚ ਭਿੱਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਮੈਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਜੀ ਕਾਰਜ ਜਾਨ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਾਨਤ ਆਨਨ ਜੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਕਿਉਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਗਾਇਓ ਮੁਕਤ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਏ ਸਮਾ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਾਰ ਪਰੇ ਭਵ ਬੰਧਨ ਖੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਏਗਾ ਗਿਆਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਸੋ ਮੇਲ ਬਣਿਓ ਜਗ ਮਹਿ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸਮੈ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖੈ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੋਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਜੋਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਕਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ 5100 ਦੋ ਪੰਡਤ ਘੜੀ ਚ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਾਲ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨਾਲ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੁਨੀਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਕੌਣ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੀਹਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਛੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਜੋਗ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਵਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਏ। ਗਿਆਨੀ ਸਮਾਨ ਰਹੇ ਜੁਗਤੀ ਜਗ,
ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਵੈ ਹਰ ਖੰਤ ਨ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰੇਵ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਚਾਰ ਰੌਲਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ? ਇਹ ਭਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਹਰੇਕ ਗਿਆਨੀ ਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਂਤਰੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਝੀਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ! ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਟੱਕਰਾਂ, ਫਿਰੀ ਜਾਓ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟੋ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੁਰਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਆ? ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆ ਜੰਮਿਆ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰਾਏ ਪਨੈ ਮੁਖ ਜੋ ਅਰਬਿੰਦ, ਨਦੇਸ਼ ਬਣੀ ਮਕਰੰਦ ਤੁਮਾਰੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚਾਪ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣਗੇ? ਮਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।